إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام سعيد بن محمد باشن الخضر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي سيد الإمام يحيى بن الشر النووي سيد الشيخ إبراهيم الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي الشيخ محمد نواوي بن عمر البندري وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روحه سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبتسم سيد الشيخ علي بن عبد الله الضار سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحدث سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنق سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب التاج سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العجر صاحب الورم سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأبطسن من سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن عباس سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادني سيد الشيخ محمد شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء أجلا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu dubura salawati bihaula'il kalimati Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min an uradda ila arzalil umuri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min fitnatil qabri. Rawahul Bukhari. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yata'awwazu, adalah beliau yata'awwazu, berlindung lawan Allah, atau minta perlindungan lawan Allah, duburas salawati, setelah sembahyang 5 waktu, duburas salawati, setelah sembahyang 5 waktu didampit, bihaula'il kalimati, berlindung dengan Allah, bihaula'il kalimat, dengan itu beberapa kalimat. Maksudnya bahwa dalam hidup ini yang harus kita hadapi soleh, ada nyaman lawan sakit. Ada kadang dalam hidup ini harus kita alami yang namanya kemudahan dan kesusahan. Terkadang hidup ini kita harus menghadapi keselamatan dan kecelakaan. Itu bagian daripada roda kehidupan yang harus kita alami. Paling-paling banyak sakitkah pada nyaman, atau banyak nyamankah pada sakit? Kada mungkin manusia nyaman seterusnya kada ada sakit. Kada mungkin juga manusia sakit seterusnya kada ada nyamannya. Susah seterusnya kada ada mudahnya, itu kada mungkin. Karena romantika hidup, roda kehidupan itu berputar nang kaya itu. Kadang di atas, kadang di bawah. Itulah perputaran roda kehidupan dunia. Namun kita sebagai orang yang beriman punya keinginan hidup di dunia ini hendak selamat, kada hendak celaka. Iyalah, hidup di dunia ini lamun kawa banyak nyaman daripada sakit. Lalu ujar orang bahari, bagayaan salah hidup ini
Lamun hendak banyak nyaman daripada sakit, pakailah utas. Batunya akik Yaman. Bila orang memakai utas batunya akik, akik itu akik Yaman, maka hidupnya banyak sakit pada nyaman. Mah itu tak paling ngarannya itu. Kita berharap hidup ini banyak nyaman daripada sakit. Kita berharap hidup ini kita selalu banyak dapat kemudahan, kalau perlu sedikit ya kesulitan hidup ini. Kita berharap hidup ini banyak sehat daripada garing ya terus. Ya kalau lah, cuma kada mau manusia kada garing, kada mau pastilah garing. Cuma lamun hendak tuh banyak sehat pada garing. Kita hidup ini hendak di atas, kada hendak di bawah, kada mau nangarannya gin roda perputaran hidup. Nangaran perputaran hidup tuh ada wayah di atas, ada wayah di bawah. Itulah hidup. Kalau dalam anunya banai, Allah selalu mengajari kita ini tentang kehidupan itu dalam praktik kita hidup, yaitu kita hidup ini mbahnu naik rumah, mbahnu turun. Iyalah, kamu gawalah kada batu turunan wan, kada bernaikkan bang pun lah, dah kawajalo. Nah itulah hidup. Hidup itu turun naik, kadang naik rumah, kadang turun rumah. Lebih dekat lagi Allah gambarkan bahwa hidup itu bagaikan napas hinak, behinak. Behinak napa wan? Turun naik. Nah, kawala ikam naik aja, jangan ikam turunakan hinak itu. Kawala wan, matilah, mati. Hinak jangan dinaikkan, gunakan dia turunakan aja, kada bener naikkan, mati. Itulah hidup. Hidup turun naik. Lah, ingatakan hidup turun naik. Amun kita hendak hidup banyak naik daripada turun, banyak nyaman daripada sakit, banyak mudah daripada susah, banyak sehat daripada garing, banyak nikmat daripada bala, banyak keselamatan daripada kecelakaan. Lalu salah satu usahanya itu adalah doa. Paham nih? Salah satu usahanya itu adalah doa. Oh, kenapa doa usahanya? Ya karena Allah nang mengatur hidup. Mengatur kita hidup ini siapa? Mama kah, abah kah? Hah? Allah. Siapapun di alam ini kehidupannya diatur oleh Allah. Pohon pisang kehidupannya Allah nang mengatur. Ayam kehidupannya Allah nang mengatur. Gunung kehidupannya Allah yang mengatur. Lautan Allah yang mengatur. Malaikat Allah yang mengatur kehidupan mereka. Manusia Allah yang mengatur kehidupan mereka. Jin Allah yang mengatur kehidupan mereka. Yudabbirul umur, Allah yang mengatur semua perkara. Biyadihil khair wasyarr. Nah karena Allah nang mengatur, lalu kita memohon lawan Allah. Memohon lawan Allah. Memohonnya tuh ada nang secara ringkas, ada nang hendak minta nikmat, ada nang memohon perlindungan, macam-macam ngarinya permohon. Ada nang orang memohon lawan Allah simpel aja benar, karena hidup ini diatur Allah. Doanya Allahumma dabbirni bi ahsani tadbirika. Ada doanya Allahumma dabbirni bi ahsani tadbirika. Ya Allah, aturlah hidupku
bi ahsani tadbirika, dengan sebaik-baik pengaturanmu. Karena manusia kada kawa mengatur hidup orang lain. Jangankan orang lain, banai orang abah mama kita pun kada kawa mengatur hidup kita. Kita bedang sanak kawalah mengatur hidup dang sanak kita. Lamun kita nih kawa mengatur hidup orang lain, atau kita sendiri kawa mengatur hidup kita dengan segala keinginannya, kira-kira banai kadada nang kada sugihnya. Yalah, kadada nang kada ada sugihnya, kadada nang beisi bini nang kada langkarnya, langkar berataan, tapi Allah ngatur. Lalu ada nang sugih, ada nang kada, ada nang bini langkar, ada nang kada. Itu aturan Allah, asal baik ja. Allahumma dabbirni bi ahsani tadbirika. Ya Allah, atur aja ulun dengan sebaik-baik pengaturan. Lalu kita berdoa. Rasulullah pun berdoa, karena Rasulullah pun mengalami kayak itu, bisa nyaman, bisa sakit. Lalu Rasulullah mengajari kita, Sidin melakukan sekaligus mengajari kita. Ujar Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah itu yata'awazu, beliau minta perlindungan lawan Allah. Beliau berlindung lawan Allah. Kapan berdoa minta perlindungan itu? Duburas salawat, setelah sembahyang 5 waktu. Berdoa, nah imbas sembahyang 5 waktu berdoa. Napa kalimat perlindungannya itu? Biha ulail kalimati, dengan itu yang akan datang kalimatnya. Ini nah kalimatnya doa Rasulullah, tapi sebagai perlindungan, sebagai minta perlindungan kepada Allah, yaitu Allahumma inni a'udzubika, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung aku dengan engkau, minal jubni daripada jubun. Nah, apa jubni? Pengecut. Ya Allah, ulun berlindung lawan pian daripada sifat pengecut, kada pewanian. Pengecut kada wani, penakutan napa salah, ya takutan pengecut kada wani lawan hantu. Allah ulun kada hendak kada wani ini menyiksa. Jangan pengecut hidup, apalagi laki-laki. Ya Allah, ulun berlindung dengan engkau orang nang menjadi pengecut, kada wani bertanggung jawab lawan anak istri. Takut menyampaikan kebenaran, pengecut. Takut mengatakan yang benar, pengecut. Takutan menghadapi tantangan hidup, pengecut. Bahasa orang bahari bunai, musuh kada dicari, namun bila musuh ada kada lari. Nah itu kada pengecut ngarannya. Kita kada cari musuh, tapi bila musuh ada, nang kaya apa aja kada lari, nang kaya apa aja musuhnya kada lari. Mun buka tu pengecut ngarannya, pindah aja noh. Bah pengecut juga. Awak aja pindah potongan kekar, tapi pengecut.
Orang harus berani. Berani apa? Berani memperjuangkan kebenaran. Berani menyampaikan kebenaran. Berani dalam hal apapun nang benar. Ini satu. Jangan pengecut. Sekolah kah? Ngaji kah? Jangan pengecut. Anyer di sariki guru udah hampir pengecut. Pengecutnya hari ini mereka kedapal didiriakan oleh guru hampir pengecut, penakutan ngarannya. Pengecut. Tatak butuh menakutan do. Kan orang bahari gitu tuh menakutan tuh tatak butuh ya. Penakutan. Berlindung, jangan jadi orang pengecut. Baik Iban. Kurangi dikit. Wal bukhli, dan berlindung lawan Allah. Dikit. Wal bukh, daripada bukhul. Napa bukhli? Pemalar. Berlindung lawan Allah daripada sifat pemalar. Berarti kada baik kalau nyata ya, kada bagus. Mudahan aku ujar lebih binian kada tak laki lawan nang pemalar. Kan biar sukih laki gam tapi pemalar itu orang. Ini seorang. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari sifat pemalar. Ulun ninahna jangan dijadikan pemalar. Ulun kedanak jadi orang pemalar. Kan kalau jarok kayak sembunyi. Saking pemalarnya. Kada kalau men. Ada. Orang mau dibagi-bagi nah kalau jarok munnya kawan kilip-kilip mata bari kan ada lah mun bersembunyi makan pemalar ngarannya bakhil sifat nang kada bagus. Berlindunglah lawan Allah dari sifat nang kaya jangan pemalar. Wa a'udzu bika min an uradda ila arzalil umuri. Wa a'udzu bika, aku berlindung dengan Engkau, min an uradda, daripada aku dikembalikan. Min an uradda, daripada aku dikembalikan ila arzalil umur, kepada sehina-hina umur. Sehina-hina umur. Apa maksudnya? Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada diriku ini dikembalikan ke sehina-hina umur. Umur itu nang dianggap hina benar, karena diolok-olok orang benar. Ada kemungkinan lali, itu adalah umur hina. Menurut Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, umur itu kurang lebih arzalil umur didabit dari Sayyiduna Ali. Arzalil umur itu 75 tahun. 75 tahun. Balik hati orang bila umur 75 kadang-kadang bisa aja lali. Lali itu di hulu-hulu orang lah. Hina kadang. Hina.
Lalu bahasa umumnya solahai arzalil umur itu adalah haram, ai ilal umuril haram, tuha bangka. Standar tuha bangka itu dari Sayyidina Ali 75 tahun. Lihat ya orang umur 9 tahun mengalilo dihulu-hulu orang lah, kesian, awak lemah, pikiran anu udah kada tajam lagi, tabulik-bulik bepandir. Iyalah, mata kaur sudah, banai mata kaur sudah, batis lamahan, tangan lamahan, ya kata. Ini ngarannya arzalil umur. Ya Allah, jangan sampai ke itu nah ulun jangan sampai ke itu. Biar hak ibaratnya itu umur 65 kah, kada usah bila kada enggak 70 aja gin mati. Mak, napa kita berdoa rajin bertawassul bener umur 125 tahun karena ada sahabat, aku ada kitab bener sahabat, jumlah sahabat yang berumur 125 tahun. Seberataan fit bagus kada lali kada apa. Nah tapi hendaknya kini apa yang dikatakan Rasulullah, tuba beruntung liman tala umruhu, bagi orang yang umurnya panjang, wasuna amaluhu, amalnya bagus juga, pikirannya masih bagus, akalnya masih bagus, awaknya masih bagus, perbuatannya masih bagus. Seapa tulnya itu maksimal benai ila mi'atin wa isrina sanatan, 125 tahun atau 120 tahun. Akun mah umur 120 tahun. Hah? Nah, akun. Kenapa? Marah akun mah. Aku akun nih pada. Akun mah. Hah? Akun. Dah. Mati itu dulu ikam mati ya. Kadang kali-kali. Berapa anak? Hah? Berapa? 75 aja. Ya kan nyaman dilapor ke Israel. Kabar berapa? 75 aja. Sadang mati ya Allah lah. Dah olah laporan marlah. Olah laporan do minta lawan Israel. Allah Ta'ala nentuakan Israel, lapornya Israel dulu, jangan dicabut. Kamu Zaini berapa anak? Umur berapa anak? Akhirnya rajin benar manusia ini kadang mau belak-belakan. Allahumma tawil a'marona, ya Allah panjangkan umur kami. Ditakuni berapa anak? Panjang tuh pangjar, nah itu aneh ngarannya. Orang bertentu-tentu aja berapa hendak panjangnya, panjang di pangjar. Ayo muka itu akunlah 300 tahun, kada jerna apa, tapi hendak minta panjangnya. Nang bebujuran aja panjangnya siapa hendak? Ini berapa hendak kamu panjang? 100 kah? 77 aja. Nah, anak 77 nya terpanjang di kamar. Kau aja ini dong talkin kamu. Rek, berapa anak Rek? Berapa Rek? 80 kah? Kada anak 80. Ada panjang dong. Berapa dia enak kali? Berapa? 125. Wah, lewar. Tahu ya lo Rek, mun magun-magun juga.
tapi 120 ila mi'atin wa isyrina sanatan 120 tapi ma'asihatin sehat berta. Nah, kalaulah sehat fisiknya, rohaniyahnya sehat, ma'akamalil mutaba'ah, sempurna mengikut Rasulullah, iya ada Pak. Banyak kejawabannya. Oke, apa ya umur 100 lah. Kena reti kada sampat ke mana bertamuan kau. Ya 100 selawi. Boleh Pak. Aku dulu jadi guru benar amalan itu. Doanya nak ini apa nih? Nilai jadi guru. Boleh diamalkan. Ya sekaligus jadi ijazah kadang-kadang ya. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin. Wa ballighni ila mi'atin wa isyrina sanatan. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Itu doanya. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa ballighni ila mi'atin wa isyrina sanatan. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Nah doa itu soleh. Doa supaya umur sampai 120 tahun. Terserah meminta aja. Diberi Allah Ta'ala syukur. Kada alhamdulillah. Apabila membaca dubur as-salawat setelah sembahyang 5 waktu, Allahumma ja'alni mahbuban bi qulubil mu'minin wa ballighni ila mi'atin wa isyrina sanatan wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Kamu nih hendak 75 aja enggak usah ngamalkan itu. Karena 75 aja Bang kamu. Habis yang penting apa yang dikatakan Nabi, man tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntung orang yang umurnya panjang namun amalnya baik. Pengertian amal baik menunjukkan pikirannya bagus, hatinya bagus, itu tah kada linglong, amalnya bagus juga. Nah yuha panjang umur kita. Lamun umur 75 juga tapi mengalilu jangan juga. Karena Pak Ban, karena sekarang ini hati-hati benar. Sekarang ini hati-hati. Kenapa jarku hati-hati? Produk atau manusia sekarang ini nang lain nang bahari benar nang wahini ini. Wah ini benar ada nang umur 40 lebih sedikit stroke. Arzalil umur kan? Arzalil umur yun itu tuh 40 tahun umur stroke muntung kalilo pepandir mengalilo penuh. Ingatan kada tapi ingat lagi, tangan kada tapi kayak asal lagi bergerak, batis kayak itu juga. Padahal umur 40 tahun aja. Anang kayak apa itu? Bagawi kada bisa, meninjak bini kada kawal lagi. Rajin meninjak aja terus salah. Ini kada kawal lagi menggas.
Dah kawa lagi. Kenapa? Da'fun sudah lemah. Bah ngeri kamu mana? Ngeri kamu membayangkan. Nang kayak apa nih? Makanya ini Nabi nah jangan sampai umur ini hina sampai kepada sehina-hina umur. Pacobai kamu jika belajar melihat, memahami, kemudian kayak apa menyikapi. Pacobai kamu di kampung itu di manakah? Nang pada tuan kah? Nang sanak pada tuan kah? Banyak kam nang wai ini benar kada diharagu orang. Buktinya ikam dah lah, Jek. Wai ini kam panti jumpo itu hibak. Kam dahuan panti jumpo tuh. Kita ini kan panti asuhan kalau leh. Kita ada umurnya ngarannya panti jumpo. Tahulah mar. Panti jumpo itu tempat orang-orang tua nang mengalilu. Itu kumpulan itu. Ada nang kada keluarga lagi diantar ke situ. Ada nang kuitannya apa ada aja anaknya ada cuma kada na anak kada hakun maharagu diantar ke situ. Nah ikam bila hendak jelas melihat buka aja YouTube-nya gitu aja, Google aja ke kawanannya, buka aja panti jumpo di Kalimantan Selatan gitu aja solahnya di Banjar itihi nang kayak ini kah hidup kada nang mau urus solahnya. Jadi kekawanan nang sama nih tetepang sama kawan kan ya Allah ya karim adalah anaknya jer ada berduit tapi na anak kada akon maingun. Kenapa? Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan karir. Apa coba aku membayangkan sholah? Wah, membayangkan ini orang sholah anak 2. Kenapa 2? Kabi. Ya kalau anak 2. Diprogram oleh kuetannya supaya napa? Supaya begawi. Seekong jadi pejabat, seekong jadi orang hebat. Dalam pengertian ini pegawai, ini pegawai juga. Nangaran pangkat tinggi benai kada kawa di kampung begana. Kemana? Diandak orang ke Sumatera seekong. Nang seekongnya diandak orang ke Sulawesi. Kita tinggal berdua. Belang setrok nang laki. Siapa mingun? Bini kada? Nang bini tuh halah udah. Tuhan. Belang nam ini manggah. Siapa mingun? Sama pada teluyok. Nang laki kini, nang bini kini. Ujarna anak bawalah ke dapun. Kejauhan dapun. Ulun mae ngalih membawa. Laki ulun ngalih. Janang bibiniannya. Janang lakian ulun ngalih mae membawa. Bini ulun tu ngalih mingun mintuha. Ayo. Kenapa nenek? Sama pada angka. Akhirnya nampak benar. Akhirnya kamu hujungnya atar panti jumpo ya. Karena maharagu. Anak berduit ini tapi kadang arzalil umur. Na'udzubillah min zalik. Itihi di kampung itu bujur ini, oh ini arzalil umur nah. Wah anak ini ngerinya inya solahai ngaran waihini toh ang waihini toh bahasanya benai kalau dalam bahasa kehidupan tuh pola ngarannya pola kehidupan otak manusia sekarang ini sudah dipengaruhi oleh orang barat benai
Anggaya pajar orang barat. Orang barat itu salah satu pola pikirnya adalah hidup materialistis. Selalu memikirkan benda, harta, kemewahan. Baik. Sehingga apapun solahai seberataan diukur lawan harta, diukur lawan duit. Lalu orang berucap, wah ini bila berduit jadi raja, bila berduit biar muha pirut dapat bibinian bungas. Kenapa? Berduit. Biar tampan, awak bagus, rupawan, rupa bagus, bagaikan Nabi Yusuf, kantung kimpis. Ujar bini-bini kadakawa makan cinta. Kadakawa makan cinta ya. Akon lah, ada ya. Bila modal rupa lawan senjata. Ayo, tapi kemilainya berduit, ya kada. Biar berduit, biar mengalih lo ada nantak bungas dapat kaman. Nah pangarnya du. Lalu jadi ngeri dalam kehidupan solahai. Wahini dang sanak kah, huitan kah? Bila dilihat anak kada berduit, ngeri bener. Kada tapi dihiraninya kada dapat, kada dijuajir warisannya. Ya Allah. Atau bener ada warisannya mau maingon sakalinya mau unting mau ongkosinya itu minta ganti, mau ubati minta ganti lawan duitan. Ya Allah. Ini solahai bahasa orang sekarang realita, kenyataan yang harus dihadapi manusia. Bila berduit dipandang orang, bila kada berduit dihina orang. Lalu ngarannya pola materialistis. Di mana aja itu diukur. Nah, lalu kita kada hendak ila arzalil umur ini. Lamun inya hendak juga panjang ya Allah, tapi jangan hina. Nang masuk dalam hadis Nabi, tuba liman tala umruhu wa hasuna amalu. Berikut Nabi berlindung, wa a'udzubika, aku berlindung dengan engkau ya Allah, min fitnatid dunya, daripada fitnah dunia. Gimana? Apa fitnah dunia? Tadi fitnah dunia. Fitnah dunia itu kita anggap kene benar. Sugih tapi kada bersyukur, sugih tapi tertipu dengan harta. Kada hendak ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada fitnah dunia berupa kekayaan, sugih tapi membawa celaka, membawa durhaka, membawa lupa lawan Allah. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada kemiskinan, tapi kemiskinan yang membawa tidak sabar dan kemiskinan yang membawa keluh kesah. Karena sugih dan miskin bagian daripada fitnah itu. Jabatan, kada berjabatan, itu fitnah hidup, cobaan hidup. Aku berlindung lawan engkau ya Allah daripada jabatan, yang jabatan ini membikin hina dalam kehidupan, baik dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada kada bejabatan. Lamun kada bejabatan ini maulah ulun berbuat kriminalitas, maulah ulun jahat, maulah ulun kada bagus, ulun berlindung. Artinya apa? Artinya
minta lawan Allah jangan sampai hidup ini kena fitnah. Nang baharta kah? Kalau memang baharta jangan sampai kena fitnah harta. Ayah baharta, tapi jangan sampai terfitnah dengan harta. Ayuha miskin, tapi jangan sampai kada sabar, jangan sampai keluh kesah, jangan sampai kada ridho. Ayuha hidup kada berjabatan, tapi kada membawa keluh kesah, kada membawa durhaka, justru membawa taat kepada Allah dan seterusnya. Maka fitnah hidup itu adalah kekayaan, kemiskinan, jabatan, dan nang lain-lainnya nang membawa sengsara hidup dalam dunia dan akhirat, nang membawa hina hidup dalam dunia dan akhirat. Pokoknya berlindung lawan Allah daripada fitnah dunia. Tahu mar dunia ini kayak apa mar? Kayak apa mar? Bangkai mati. Ini nang takana bangkai mati. Karena Nabi mengatakan al dunia kalji jifah. Dunia itu bagaikan bangkai. Lamun orang tahu bahwa ini bangkai, marah. Nang jadi masalah, dunia ini bagaikan perempuan yang cantik, mempesona, menawan dan mempesona setiap orang yang melihat, tapi di balik kecantikannya itu dia akan mencelakakan diri kita. Ini nangalih mereka. Lamun nikah melihat bangkai nyatai kada akun. Kalau melihat bangkai, tapi dunia kada ke itu. Dunia ini menjanjikan keindahan. Dunia ini menjanjikan keramian. Dunia ini bagaikan perempuan yang menawan dan mempesona, cantik mempesona. Maka siapapun yang melihat perempuan yang cantik dan menawan, dia pasti terpesona. Siapa nang kada terpesona pan? Lawan orang nang sugih, berisi mobil, bajunya bagus, makanannya nyaman, kendaraannya hebat. Siapa nang kada terpesona? Anda kada? Anda kayak aku jar kayak itu. Daripada nang kayak ini jar harus batis tinjak ya, batis nang batinjak. Nah, apa artinya? Sepeda harus bersepeda. Itu dunia mana? Hati-hati. Hanya orang yang mengerti dunia tidak tertipu dengan dunia. Tapi kita banyak tertipu dengan dunia. Tertipu. Ikam gak dengali. Dengali tertipu. Nah duit 100.000. Hari ini kedusah belajar. Duit 100.000. Ayo hajar. Tertipu. Pada 100.000 ini dunia. Belajar itu lebih bagus daripada dunia dan isinya dan duit ini. Tapi kenapa? Ikam mau ambil duit ini. Tertipu dengan dunia. Kada gampangan mana dunia. Dunia dengan keindahan, dengan segala janji-janji manisnya benar banyak mencelakakan manusia. Siapa ban? Kada sedikit benar. Coba aku contoh. Qarun. Tahu Qarun? Patuh kah? Qarun itu asalnya orang ahli ibadah, zu iyalin, punya anak dan punya istri dan anak yang banyak, tapi miskin. Persis kayak kita. Nah, kadang-kadang hidup susah, miskin, pak ibadah, rajin ke masjid, rajin beribadah, apa? Tapi miskin. Bisa anak 5 umpamanya, bini, ya Allah, jangankan setahun 2 kali nukar baju, setahun sekali aja kada kawa benar.
Jangankan hendak makan itik panggang, haruan besangah aja kada kawa. Mana pak, iwak karing garintingan nang dimakan. Kadang-kadang pupuyo iwak sapat pakunyong nang dimakan. Dah sapat pakunyong lawan. Makanan sapat pakunyong mana? Bener kayak penjara sapat pakunyong. Nah, apa aja kamu memasak? Kami dulu benar di pondok soalnya menggalerinya itu gangan satum. Satum di gangan leh itu tuh. Kada satum lahnya gangan setumat. Tahuan. Gangan setumat itu nih banyu diuyahi dia asalnya kunyung akan iwak sapat bakunyungnya nah. Kan lulus masak kaminya. Satumat nasi masak gangan masak. Pokoknya sapatnya lah. Nah, jadi banyak kan ada sayurnya kan ada bener. Sapat wara. Soal Ahmad. Nah, ada soal. Kamu ada soal juga. Pan, cocok kamu orang kota di Bangda. Ayo, kamurin soalin. Soal. Soal. Kamu Ahmad. So, satum katanya. Makanya cobai dulu. Kada orang pondok mana yang kada tahu gangan satum. Ayo ikam. Jangan nak makan daging. Saking susahnya. Lalu Nabi Musa kasihan. Dilajari oleh Nabi Musa, diberi oleh Nabi Musa sugih, ringkas kata sugih. Begitu sugih lupa lawan Allah, sombong memfitnah Nabi Musa, akhirnya jadi kafir. Ayo, tertipu dengan harta. Siapa lagi? Haman. Sugih juga tertipu. Siapa lagi di zaman Rasulullah? Sa'labah. Saking sakitnya dia Sa'labah ini bilain salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung bulik. Kada hendak bewirit nang kada hendak tuh kita sama ngemorosna pondor ulek atau anak buah Sa'labah itu tuh. Ada nang mainta takone oleh kenapa ikam nih baju nang dipakai ini hagen bini pulang sembahyang di rumah bergantian. Bini-bini itu kan asal nutup aurat, kalau kada perlu mukana biar tapih kada apa-apa, nang penting menutup aurat. Bulik bini pulang sembahyang saking napa susahnya. Datanglah Sa'labah kepada Rasulullah minta doa supaya sugih. Persis kada kita lah. Dibariin Nabi 2 ekong kambing benar. Arago aja nak. Nangaran doa Rasulullah benar. Kambingnya dibari Rasulullah berkembang. Asalnya selalu berjamaah, kebanyakan kambing masbuk. Ini itu dulu timbul masbuk, rajin dia. Allahu Akbar. Lagi kada berduit. Belum banyak kambing. Sekarang kambing banyak. Ya tak? Allahu Akbar. Belum congol lagi Sa'labah. 5 ekong lagi jarah, belum diminumnya lagi. Minum tuntong 5 ekong hanyar Allah Akbar. Masbuk 2 rakaat. Kambingmu banyak. Salahnya kambingmu banyak. Akhirnya apa? Akhirnya Sa'labah kada berjamaah lagi. Kambing banyak pulang. Lamun bebanyak kada kawa para ke rumah orang salahnya berjauh daripada kerumunan manusia. Bastilah benai jauh
Kenapa? Mun ribuan kambing kembisi salah ayo pikirakan. Saalabah ribuan. Akhirnya apa? Akhirnya diterima zakat dakun. Dakun. Pemalar. Bezakat kada mau orang didahulu akan menanyar saalabah. Akhirnya Rasulullah kada mau menerima zakat saalabah. Sampai Abu Bakar Siddiq kada mau menerima zakat saalabah. Celakalah saalabah. Kenapa? Tertipu dengan dunia. Ini nang kita kada hendak fitnah dunia. Banyak. Hatta orang wali pun benar. Orang wali setelah diandaki harta ubah. Ada orang wali, makanya sebagian orang wali itu benar ada yang meninggalkan dunia bukan mereka kada hendak lawan dunia, bukan mereka kada kawa, tapi mereka kada ingin terfitnah dengan dunia. Tarakut dunia, mereka meninggalkan dunia. Ada nang hebat, nang gentleman, dunia dihadapi. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani sukih, Imam Abdul Hasan Asyazili sukih, Habib Abdullah Al-Idrus sukih, tapi kesugihannya untuk masyarakat, untuk agama. Habib Abdullah Al-Idrus sukih benar. Sakampungan bulan puasa sidin yang menjamin. Kayak itu sugihnya onai. Supaya nampak jangan terfitnah lawan dunia. Nih hanya inmit kawan kada ingat lagi. Oma kada ingat di kawan lagi. Parak tagipak kawan itu kada minan doa. Ya Allah hanya inmit jik. Ngat, dunia ini dahsyat. Dunia dahsyat. A'udzubika min fitnatid dunya, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada fitnah dunia ini. Karena fitnah dunia ini adalah dahsyat. Bahasa simbolnya dunia ini benar, jangankan batu kerikil kecil, batu besar pun tergisir, apalagi kita. Kita kadang benar karena belum memiliki begitu diandaki sama cuan. Sebelum jadi anggota DPR aja belak imbah juga anggota DPR basi patu bedasi mohon bawa mobil ya Allah kada ingat di kepala burit lagi dah. Artinya nang mendukung ini kada tahu lagi kepala ini burit ini orang membantunya dah ingat lah ubah belak ampih jadi anggota DPR kada dihirani orang arzalillah terfitnah dengan dunia. Wa a'udzubika min fitnatil qabri, dan aku berlindung dengan Engkau daripada fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Fitnah kubur itu benar pertanyaan munkar nakir. Samakah fitnah kubur dengan azab kubur? Beda. Lah ingatakan ada fitnah kubur, ada azab kubur. Kalau azab kubur itu jepitan kubur. Kubur gelap, kubur menjepit, kemudian disiksa di alam kubur, itu azab kubur. Ada yang disebut fitnah kubur. Fitnah kubur ini adalah su'alu munkarin wa nakirin. Didabit. Pintar. Fitnah kubur itu pertanyaan soal munkar dan nakir.
Lamun pertanyaan munkar dan nakir ini kada dapat, iya. Lamun orang selamat daripada fitnah kubur, maka dia akan selamat daripada azab kubur. Yalah salah. Orang yang terazab kubur berarti dia tidak selamat daripada fitnah kubur. Jadi jangan minta minta dilindungi daripada azab kubur. Orang bisa aja azab kubur terlindungi tapi menghadapi fitnah dulu. Paham salah? Lamun orang menghadapi fitnah selamat, azab kubur selamat. Makanya yang dipinta adalah selamat daripada fitnah kubur. Ada sudah kita belajar dalam kitab Riyadhus Shalihin kah? Nabi setiap kali tasyahud akhir berlindung dengan 4 hal. Dalam kitab Marakil Ubudiyah ada. Ya kah? Ada ingat dalam Marakil Ubudiyah minta perlindunganlah 4 hal. Ya kah? Kenapa? Fitnah hidup. Apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Habis. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian wa an Mu'az radhiyallahu anhu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.